ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਦਿਲ ਦਹਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰੋਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਾਪਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੇਡੀ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲੇਡੀ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਬਾਹਰ ਅਫੇਅਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਓ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਉਰੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਆਓ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਸ ਲੇਡੀ ਦੇ ਨਾਲ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चांदनी कुमार। क्या उम्र क्या है आपकी? मेरा उम्र 18 साल। कब शादी हुई थी आपकी? मेरा शादी हुआ था 16 साल में। शादी कब हुई थी? शादी का 1.5 साल हुआ है। घर वालों की मर्जी के साथ हुई थी शादी? मेरा मम्मी पापा राजी नहीं थे, हम अपना मन से शादी किए थे। अच्छा, मन से शादी किए थे। तो कहाँ पे रहते थे पहले? पहले हम तेघड़ा रहते थे। कहाँ पे है ये? बिहार में? हाँ, बिहार बेगूसराय जिला पड़ता है। अच्छा, तो आपके घर वाला जो था वो आपको खर्चा पानी भेज रहा था? हाँ, सारे कुछ दे रहे थे। 8 महीना से बंद कर दिए हैं। अच्छा, 8 महीने से क्या हो गया ऐसा? ये जब से लेडीज़ को पकड़ा है ना तब से ये चीज़ हमको देखने को नहीं चाह रहे हैं। आपको यहाँ पे आए कितना समय हो गया? मेरा यहाँ पहला 4 महीना हुआ। 4 महीने से आप यहाँ रह रहे हो तो आप देख रहे हो कि उस लेडीज़ के साथ इनके संबंध है? हाँ, हम देखे हैं। तो फिर जब आप यहाँ पे आए थे उससे पहले के इनके संबंध थे उस लेडी के साथ? हाँ, तो आपको पता था कि ऐसा कुछ चल रहा है? जब हम आए तब हमको सारा पता चला कि ऐसा ऐसा बंदा हुआ है तो हम लोग बोलते थे तो हम लोग का मार के रोड पर फेंक देते थे। अच्छा, मार कूट भी करते थे आपके साथ? हाँ। तो बच्चे का ख्याल रखते थे? नहीं, बच्चा कभी नहीं देखते थे, बच्चा कभी मार के फेंकते थे। अभी कितने दिन हो गए उनको गए हुए? 3 दिन हो गया आज। कैसे गए थे वो? मतलब क्या काम का बोल के गए थे या बोल आपको बता के गए थे कि मैं अब घर वापस नहीं आऊँगा? ये बोले हम जा रहे काम में सही वो नहीं किए लौट के। तो हम सोचे कि कहूँ 1 दिन रहोगे, आज 4 दिन हो गए अभी तक लौट के नहीं आए हैं। तो आपके घर का खर्चा कैसे चल रहा है? कोई खिला रहे हैं। किसी ने मदद की आपकी? हाँ, भैया मदद किए हैं। क्या नाम है भैया का? रहमान भैया। अच्छा, तो अब आप क्या चाहते हो कि आपका पति वापस आ जाए? हाँ। और जो दूसरी लेडी है जिसके साथ उसके संबंध थे वो क्या करती थी? वो कंपनी में काम करते, दोनों साथ ही कंपनी में रहते थे। तो आपकी भी लव मैरिज हुई है पर अब वो किसी और के साथ भाग गए? हमको पता नहीं थे तब ना हम ऐसा कर लिए हैं। हमको पता रहते तो हम यही काम करते। तो आपके मम्मी पापा से आपने बात करने की कोशिश की? मेरा पापा नहीं है, मेरे भाई है, सिर्फ मम्मी वीर वृद्धा है। बात करने की कोशिश की आपने उनसे? हाँ, मम्मी से हम बात किए हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं? तो मेरा मम्मी बोले हैं कि हम क्या करिए बेटा, हम तो सोच लो कि बेटा ना कर, तो अपना मन से कर ले तो हम क्या करिए। और जो आपके ससुराल वाले हैं वो क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे भने छोड़ के चला, उसको मरने दो वहीं पे। अच्छा, तो अभी आपकी कोई मदद कर रहे हैं आपके ससुराल वाले? कोई भी नहीं मदद मेरा ससुराल का। तो उन्होंने आपको वापस नहीं बुलाया कि आप वापस आ जाओ घर? नहीं बुलाया। तो अभी आप यहीं पे रह रहे हो? ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੱਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਜੋ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੇਡੀ ਨਾਲ। ਮਾਰਕੁੱਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜ ਜੋ ਹੈ ਦਿਸ਼ਾਹੀਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਬਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜੋਸੀ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਰੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਬਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਪੂਰੀ घटना ਕੀ है। इनके हस्बैंड मतलब यही इसी गली में रहते थे? तो मेरे पास आए कि रूम दे दीजिए, हम लोग पत्नी पत्नी है, मतलब दोनों मर्द मेहरारू है। मैं रूम दे दी वो दोनों के, जिसका जात भागा है।
फिर ये आई तो बोला कि मेरा घर वाली आ रही है, वो मेरा भाभी है। हाँ, ऐसे गल हुआ। तो मैं दे दी, इसको मारने लगता था, उसी के पास चला जाता था, ये बोलती थी तो मारता था, मैं जाती थी तो मतलब इसको लाती थी। और रोटी पानी मैं ही दे रही हूँ, जो कपड़ा लाता है मैं ही दे रही हूँ, उसका पाते पाजी दिए, सब कुछ इन्होंने किए काल से, उसका पहले मैं करती थी। फिर ये रो रही थी 10 बजे रात के, फिर मैं 2 आदमी के लेके गई उसको लाने के लिए, तो वो भगा दी। बस यही बात है। तो कितना समय हो गया उसको यहाँ से भागे हुए? वो करीब भागा था एथी के दिन है, शनिवार के। हाँ, शनिवार को रात में यहाँ से भागा, सुबह ही 8 बजे चला गया था। तो देखते देखते हम लोग 10 बजे रात का उसका रूम पर पहुँचे, जहाँ लेडीज़ के साथ रहता है, वहाँ से वो भागा दी, हम लोग के धक्के मार के निकाल दी। जो लेडीज़ हैं उसकी फैमिली में कौन कौन है? उसका 3 बच्चे हैं, उसका पति छोड़ के चल गया है। इसका पति के लेके वो रह रही है। हाँ, उसका 3 बच्चे हैं, गांव में है, यहाँ नहीं है। अच्छा, बच्चे गांव में रहते हैं, वो लेडी यहाँ पे रहती है? लेडी से अकेले खाती है, रहती है इसका घर वाला के साथ। हाँ जी। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੇਡੀ ਨਾਲ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਲਰੇਡੀ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਮਰਾਨ ਜੀ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮੈਟਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਮਰਾਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੇਡੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਇਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਸੋਂ ਆਈ ਜੀ ਮੈਮ, ਕਿ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਿੰਦਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਰਾਤੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਾ ਕੇ ਦਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੱਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਤੇਰਾ ਇਹਨੂੰ ਪੱਖਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਰਾਤੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਕੇ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਭੈਣ ਮੰਨਦੇ, ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਾ ਪਊਗੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਮਾਨਯ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸੇ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 3 ਤਲਾਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਇੱਦਾਂ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ 26 ਲੱਖ ਕੇਸ ਇੱਦਾਂ ਕੇ ਕਲੋਜ਼ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟ ਮਹਿੰਗੇ ਤਲਾਕ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕੇ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਥਾਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਕਈ ਲੱਖ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਕੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਭਟਕਦੇ ਪਏ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਹੋ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੋ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਾਨਯ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਭਟਕਦੇ ਪਏ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ-ਬਾਰ, ਇਹ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਮਾਓਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਖਵਾਓਗੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਰਾਇਆ ਭਰੋਗੀ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ, ਕੁਝ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ ਦਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਗਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੈ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇਖਦੇ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ वो कोई मुसलमान या कोई हिंदू नहीं है, क्योंकि ਜਦੋਂ तक बंदे के अंदर इंसानियत है ना, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਤ ਧਰਮ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਮਾਨਯ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਾਇਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ की कमर टूट गई ਸੀਗੀ, ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ नहीं ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਿਆਏ ਉਹ ਲਿਆਏ ਇਹ ਲਿਆਏ। ਸਰਕਾਰ को हॉस्पिटल भी पूरे नहीं हो पा रहे, वेंटिलेटर सरकार को पूरे नहीं हो पा रहे। ऑक्सीजन सरकार सबसे ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਾਅਦ, ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾ ਪਾ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂ ਰਾਜ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੋ।
ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਸਨ, ਆਕਸੀਜਨ, ਹਸਪਤਾਲ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰੀਏ। ਆਪ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਬੰਗਲਾ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ देश की जनता उन्होंने उत्थे लोकल भी इलाज नहीं मिल पा रहा, सरकारी भी ना ही प्राइवेट अस्पतालों में कोई सुविधा मिल पा रही, क्योंकि प्राइवेट अस्पताल भी जितनी उन्हें कैपेसिटी है उतने ही बंदे लेओगे। सरकार प्राइवेट अस्पतालों में और यानी कि ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਲਵਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੇ 20 ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਸਕੇ, ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕੇ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸਕੇ, ਔਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਅੰਨ और पानी दे सके। तो ये सरकार जी आज बनी पई, कोई हिंदू के नाम पे, कोई मुसलमान के नाम पे राजनीति कर दी। कुछ मुसलमान राजनीतिक पार्टी ऐसी हैं जैसी मुसलमानों के नाम पे राजनीति कर दी, वो सरकार वो भी गलत है राजनीतिक पार्टी। और जो हिंदू भाईचारे के नाम पे राजनीति कर दी वो भी गलत है, क्योंकि ये दोनों ही अपन फुद्दू बना रहे। चाहे मुसलमान हो, मुसलमान राजनीतिक पार्टी मुसलमानों को फुद्दू बना रहा, और हिंदू राजनीतिक पार्टी हिंदू भाईचारे को फुद्दू बना रही। ना कि आप फुद्दू बनना, आप एक दूसरे के भाईचारे को कायम रख के इन्हों को सवाल पूछने, इन्हों को अस्पताल लेने, इन्हों को मेडिकल कॉलेज लेने, इन्हों को दवाई लेनी, मेडिसिन लेनी, और इन्हों को अपने बच्चों वास्ते शिक्षा लेनी, और अपने वास्ते कारोबार लेना। जय भीम, जय भारत, भारत जिंदाबाद। एक गल इन्होंने बिल्कुल सही की अगर सरकार 3 तलाक ते बोल सकती है तो एवें दे मुद्दे ते क्यों नहीं बोलती कि जिथे एक हसबैंड अपनी वाइफ नूं छड्ड के किसी होर औरत नाल भज जांदा है। नो डाउट कि अपने संविधान दे विच जो अडल्टरी है उन्होंने लीगलाइज कर दिता गया है, बट पिछे जो औरत रह जाती है उसका कोई अगे वाली वारिस नहीं, उसनूं कोई संभालण वाला नहीं, उहदे घर दे खर्चे नहीं तुरदे, बच्चा भी एक पालना है, वो नौकरी भी नहीं कर सकती। सरकार इन्हां वल कदों ध्यान देऊगी, क्योंकि यह जे सिर्फ एक केस नहीं, यह जे बथेरे केस ने कि जिथे एक हसबैंड है वो अपनी मनमर्जी नाल किसी दूजी औरत नाल भज जाता है, तो पिछे जो उसकी वाइफ है वो इकल्ली रह जाती है, तो उसकी हालात का जिम्मेदार कौन है। क्योंकि सरकार यह जे मसलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, क्योंकि जे एक ਨੂੰ सज़ा मिलूगी ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਸਭ ਲਈ ਸਬਕ ਬਣੂਗਾ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਲਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਏਕਤਾ ਸਿੰਗਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।